خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی تلاوت پر نیکیاں رکھی ہیں، یعنی کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جن کی تلاوت کی جائے، ان کا وظیفہ کیا جائے تو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ دوستو، قرآن مجید کی صورتوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو بے شمار صورتیں موجود ہیں، لیکن ایک ایسی صورت بھی ہے جس کو پڑھ لینے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور وہ صورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنے والوں کو زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری مل جاتی ہے، اور اسے جان کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، اور یہ قیامت کے دن تک اسی طرح موجود رہے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت سی فضیلت موجود ہے، اور اس کی تلاوت کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اس پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ کو محسن اور مخلص لوگ بہت پسند ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے اور مستجاب ہوتی ہے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں اور ایسا مشاہدہ بھی کیا ہے جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وہ تمام چیزیں فراہم بھی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں اس کا طریقہ جان لیں، کیونکہ ہر چیز کو مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اس پر عمل کر کے انسان بے شمار قسم کے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ اخلاص کے بارے میں ہی بتانے جا رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سی سورت کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اس کی وظیفہ کرنے پر انسان کو کیا کیا چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو سورہ اخلاص کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے مسائل بہت جلدی حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ روزانہ 300 بار سورہ اخلاص 40 روز تک پڑھتے ہیں، پاکیزگی قائم رکھتے ہیں، ان میں بزرگی پیدا ہو جاتی ہے اور اپنے شعبے میں کامیاب ترین ہوتے ہیں۔ ایک بار میں نے ایک بینک آفیسر کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا اور کرنے کے لیے اسے کہا تو اس وقت وہ کافی عتاب میں تھا۔ اس کے بقول ابھی اس نے 3 دن ہی یہ وظیفہ کیا تھا کہ اس کے تمام مسائل حل ہو گئے تھے۔ ایک طالب علم کہتا ہے جو امتحان میں اس وظیفے پہ عمل کر کے فرسٹ آ گیا تھا، اور اس سے پہلے اس کے بہت سی مشکلات کا سامنا رہتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اس پوری سورہ کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ دوستو، یہاں پر ہم آپ کو بتائیں کہ سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور عداوتوں سے وہ محفوظ رہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، رشتوں میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، اور مندہ چل رہا ہو تو تمام کاروبار جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں، کاروبار کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنے سے انسان اپنی زندگی میں بہت بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، اور اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سورہ اخلاص کا زیادہ سے زیادہ وظیفہ کیا کریں، اس سے آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے اسے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھنا چاہیے، اور اپنی زندگی کا اسے مشن بنا لینا چاہیے کہ وہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتا، تب تک وہ سورہ اخلاص یاد کر لے، کیونکہ آج ہمارا خاص وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہی ہے، جس کے بے شمار قسم کے فوائد ہیں۔ یہ سورہ الفاظ میں تو چھوٹی لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھتا تو اسے چاہیے اس کو لازمی پڑھ لیا کرے، اور یقینی طور پر ہر مسلمان کو یہ سورت یاد ہوتی ہے۔ دوستو، قرآن پاک پڑھنا اور اس کو دوسروں کو سکھانا ایک بہت ثواب کا کام ہے، اور اسی طرح اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ روزانہ باوضو ہو کر سورہ اخلاص پڑھنے سے بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی، اور یہ تمام چیزیں جو بھی آپ کی زندگی میں چل رہی ہیں وہ تمام چیزیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ
नाराज होते हैं तो अल्लाह ताला इंसान से नेमतों को छीन लेते हैं। जब अल्लाह ताला राजी होते हैं तो गजब के दरवाजे अल्लाह ताला बंद कर देंगे, तो इंसान पर रहमतों के दरवाजे खोल देते हैं। इसके अलावा 200 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने के ये फायदे हैं कि अल्लाह ताला इस शख्स पर 300 रहमत के दरवाजे खोल देते हैं, रहमतें ही रहमतें बरसती हैं। इसका तीसरा फायदा ये है कि अल्लाह ताला 300 रिज़्क के दरवाजे खोल देगा। आजकल हर शख्स रोजी की परेशानी, रिज़्क की परेशानी, नौकरी की परेशानी में मुब्तला है। उसे चाहिए कि इस सूरत का विर्द जरूर करे। इसलिए रोजाना 200 मर्तबा सूरह इखलास बावजू होकर पढ़े। अल्लाह ताला गैब से रिज़्क अता फरमाएंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा कि अल्लाह ताला कहां से रिज़्क अता कर रहे हैं और कहां कहां से अल्लाह ताला रिज़्क की बारिश बरसा रहे हैं। और इसका चौथा फायदा ये है कि अल्लाह पाक अपने इल्म से आपको इल्म देंगे, सब्र और समझ भी देंगे। इसलिए जो तालिब इल्म है, उस्ताद हैं, उनके लिए ये वजीफा बहुत ज्यादा अहमियत रखता है और उन्हें इसका विर्द ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए कि इसका वजीफा करने से 60 से जायद मर्तबा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। और इसका छठा फायदा ये है कि 50 साल के गुनाह अल्लाह पाक माफ फरमा देंगे। और 7वां फायदा ये है कि अल्लाह पाक जन्नत में बंगले अता फरमाएंगे और हर बंगले के 70 दरवाजे होंगे। दोस्तों, ये बहुत ही मुख्तसर सा वजीफा है, इसको जरूर करें। और 8वां इसका फायदा ये है कि 2000 रकात नफल पढ़ने का फायदा होगा। और आखिरी जो फायदा इसमें बताएं वो ये है कि जब भी वो इंसान मरेगा तो जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शमूलियत करेंगे। इंशाल्लाह इसी तरह वजीफे जो हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपका ये काम है कि इन वजीफों को आगे तक पहुंचाएं और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। वैसे तो कुरान मजीद पूरा ही अल्लाह ताला की एक रहमत है। अल्लाह ताला ने वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है और हमारे लिए किया गया है ताकि हम उससे सीखें। और उसमें हमें बताया गया है कि क्या चीज हमारे लिए बेहतर है और क्या चीज हमारे लिए बेहतर नहीं है। सूरह इखलास को पढ़ने से बहुत से फवायद हासिल किए जा सकते हैं। इसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये मुख्तसर सी आयात इंसान की जिंदगी किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में रिज़्क की कमी है तो आप फौरी तौर पर इसका वजीफा शुरू कर दें और ऐसा करने से आपको बहुत से फवायद हासिल हो सकते हैं। दोस्तों, ये कुरान मजीद की मुख्तसर सी सूरत है, लेकिन इसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुख्तलिफ अहादीस में हमें बता दिया है कि इसकी क्या अहमियत है और इसको पढ़ने से किस तरह के फवायद हम हासिल कर सकते हैं। हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स को एक लश्कर में रवाना किया और वो अपने साथियों को नमाज पढ़ाते तो सूरह फातिहा के साथ सूरत मलाने के बाद सूरह इखलास पढ़ते थे। जब लश्कर वापस आया तो लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात जिक्र की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, इससे पूछो कि तुम ऐसा क्यों करते हो। जब लोगों ने उससे पूछा तो उसने कहा, ये सूरत रहमान की सिफ्त है और इस वजह से मैं इसे पढ़ना पसंद करता हूँ। ताजदार रसालत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसे बता दो, अल्लाह ताला इससे मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने सैयद आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। इरशाद फरमाया, इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में दाखिल करेगी। इसी तरह तफसील की किताबों में इसकी जो अहमियत है उसको बताया जाता है और यही चीज हमारे लिए वाज़े की जाती है कि हमें इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना चाहिए। हम कभी भी कहीं पर बैठे हैं तो इसका वजीफा करते रहें और बावजू होकर अगर इसका वजीफा किया जाए तो इसके बहुत सी करामात हमारी जिंदगी में शामिल हो जाती हैं और अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत बरसाता रहता है। हमें चाहिए कि हम इस सूरत को पढ़ते रहें और कुरान मजीद की तलावत करने पर हमें बहुत सवाब मिलता है। जब इस सूरत की हम तलावत करते हैं तो हमें पूरे कुरान मजीद की तलावत का सवाब मिल जाता है, तो और हमें क्या चाहिए। दोस्तों, इसी तरह सूरह इखलास के साथ साथ कहा जाता है कि सूरह यासीन भी काफी ज्यादा अहमियत रखती है। उसे कुरान का दिल भी करार दिया जाता है। उसकी तलावत करना भी इंसान के लिए बेहद जरूरी है और बहुत से फवायद उससे भी हासिल किए जा सकते हैं। ये ऐसे वजीफे हैं जो हम तक पहुंच रहे हैं और मुख्तलिफ जरियों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते होते आज हम तक पहुंचे हैं और हम इन पर अमल करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।